So good morning. Good morning, sir. Okay. So yesterday, as per the cost records, we are prepared the cost sheet and find out the profit as well as sales and many other things. The remaining B part is preparing the trading and profit and loss account as per the financial books, and then C part is reconciliation statement. So give the heading again in the books of NY Limited. In the books of NY Limited, trading and profit and loss account, trading and profit and loss account. For the year ended, for the year ended 31st March 2018. 31st March 2018. So make two parts of the page. Debit particular amount, then credit particular amount. Debit particular amount and credit particular amount. For the trading and profit and loss account, 20 to 25 lines are required. So make the particular account accordingly. And now one by one we are going to record. Only the column as per the financial records we can record in the trading and profit and loss account. So salesman salary, after keeping the 7-8 lines blank, 7 or 8 lines blank, then write to salesman's salary, debit side of trading and profit and loss account. Salesman's salary, amount column 6,47,500. 6,47,500. Then opening stock, trading account debit side, first line, opening stock of finished goods. Opening stock of finished goods, 7,60,000. 7,60,000. Then director's fees, debit side, director's fees to director's fees, 73,700. 9,73,700. Then indirect wages, debit side to indirect wages. Now in the indirect wages, both the records shows, that is costing record shows 9,76,300, and financial record also shows that amount
but make some correction in financial records. 9,75,300. So instead of 76, make there 75. 9,75,300. Make the correction and write on the debit side 9,75,300. Next, repairs to office furniture. Debit side to repairs to office furniture. 4,01,700. 4,01,700. Then works manager salary, debit side to works manager salary. Amount given, works manager salary 11,94,700. 11,94,700. The next is showroom expenses. Debit side to showroom expenses to showroom expenses 10,68,750. 10,68,750. Next item is depreciation on computer. Debit side of trading and profit and loss account to depreciation on computers 12,12,900. 12,12,900. Then indirect materials. Indirect materials. Debit side to indirect materials 7,31,900. 7,31,900. Next is depreciation on plant and machinery. Debit side to depreciation on plant and machinery 4,77,100. 4,77,100. Then to advertisement. Debit side to advertisement 15,35,000. 15,35,000. Now it is as per the financial records and as per the cash record it is 15,33,750. There is a difference. So again make the tick mark to the advertisement. दोघांमध्ये फरक आहे, रिकन्सिलेशन मध्ये आपल्याला हे विचारात घ्यायचं आहे. नेक्स्ट ऑफिस सॅलरी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू ऑफिस सॅलरीज. Amount is given as per the financial books. Office salary 8 lakhs. 8 lakhs. Then to direct wages, debit side of to direct wages amount is 10,01,000. 10,01,000. Then direct materials
debit side to direct materials. 18,82,400. 18,82,400. Then direct expenses, debit side, direct expenses, 4,96,600. 4,96,600. Then closing stock of finished goods, credit side, keep the 3 lines blank before that, debit credit side, and then record by closing stock of finished goods, by closing stock of finished goods, 11,75,000. 11,75,000. Next, preliminary expenses written off, trading and profit and loss account debit side to preliminary expenses written off, 12,500. 12,500. Then reserve for bad debts, credit side, closing च्या वरती घ्या, अजून वरती 2 लाईन मोकळ्या ठेवायच्यात. by reserve for bad debts, 9,500. Then interest on investment is income, अजून एक ओळ वरती ठेवायची, नंतर लिहायचं सेकंड लाईनला. by interest on investment, by interest on investment, 15,600. 15,600. सगळ्यात वरती sales, by sales, first line credit side, by sales, 1,62,50,000. 1,62,50,000. So only recording of debit and credit is to be done in the trading and profit and loss account. To make the total of credit side, 0,0,0,2 zeros are there. 6 and 5, 11. 6 and 5, 11, 20 ला शून्य actually 2. 9 1 10 5 15 ला 5 actually 1. 2 1 1 3 1 4. 6 1 7 आणि 1 अशी 1. 1,74,50,100. 1,74,50,100. So take it to the debit side also. Total 1,74,50,100. 1,74,50,100. And the difference to net profit carried down. To net profit carried down. भरपूर जास्त रकमा आहेत, डायरेक्ट उत्तर सांगतो. 32,79,050. 32,79,050. So this is the profit as per financial records. And what is the profit as per cost records?
कालच्या याच्यामधला प्रॉफिट किती आहे? 32,45,000. 32,45,000 आणि इकडे 32,79,050. या दोघांमध्ये डिफरन्स आलेला आहे आणि त्या डिफरन्सचे मुद्दे आपण टिकमार्क केलेले आहेत. फरक कशामुळे आलाय? ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये थोडा बदल आहे, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट मध्ये बदल आहे, ऑफिस सॅलरी मध्ये बदल आहे, काही आयटम हे कॉस्टिंग मध्ये घेतले जात नाहीत म्हणून बदल आहे. So these are the differential points or the reasons of difference in the profit and in the cost accounting and profit as per financial accounting. So then last C, statement of reconciliation. Statement of reconciliation of profits. Next line, for the year ended. For the year ended 31st March 2018. 31st March 2018. Make 3 columns. Particulars, big column, an inner amount and outer amount. 2 amounts column, inner amount and outer amount. From the profit as per cost sheet or profit as per financial records, we can take cost profit as base. So in the particulars, net profit as per cost records or books. Net profit as per cost records or books. जो आपला कालच्या फर्स्ट स्टेटमेंट मध्ये आलेला आहे तो घ्या 32,45,000. 32,45,000. आता याच्यामध्ये ऍड काय काय करायचंय? नेक्स्ट लाईन ऍड. पहिल्यांदा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बघा. कॉस्ट रेकॉर्ड नुसार 11,70,000 आहे जो आपण काढला होता. 11,70,000 आणि फिनान्शियल रेकॉर्ड्स नुसार 11,75,000 आहे. The difference between the two is 5,000. So add. Next line, closing stock undervalued in cost books. Closing stock undervalued in cost books. या 11,75,000 फिनान्शियल मध्ये जास्त आहे आणि कॉस्ट रेकॉर्ड मध्ये अंडरव्हॅल्यूड आहे म्हणजे कमी आहे. दॅट इज टू बी ऍडेड. क्लोजिंग स्टॉक अंडरव्हॅल्यूड इन कॉस्ट बुक्स. दोघांमधला फरक फक्त लिहायचा आहे. इनर कॉलम 5,000. इनर कॉलम 5,000. आता जे कॉस्ट शीट मध्ये घेतलेले नव्हते, which items are not taken into cost sheet, आपण त्याची सेपरेट वर्किंग नोट केलेले आहे. 3 आयटम काहीतरी आहेत ते याच्यामध्ये ऍड करायचे. नेक्स्ट लाईनला रिझर्व फॉर बॅड डेट्स not recorded in cost books. Reserve for bad debts not recorded in cost books. प्रॉब्लेम मध्ये फिगर दिलेले आहे 9,500 inner column. 9,500 inner column. अजून कुठला आहे
तीन आयटम तिथे होते. इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट not recorded in cost books. Interest on investment not recorded in cost books. Amount is 15,600. 15,600. Then next सेल्स दोघांचे बघा, दोघांच्या सेल्स मध्ये फरक आहे. कॉस्टिक नुसार 1,62,25,000 आहेत आणि फिनान्शियल बुक्स नुसार 1,62,50,000 आहेत. ते 25,000चा फरक आहे. तो नेक्स्ट लाईनला घ्या ऍड मध्ये. सेल्स अंडर रेकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स. सेल्स अंडर रेकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स. दोघांमध्ये डिफरन्स इज 25,00,000. इनर कॉलम 25,000. आता इनडायरेक्ट वेजेसच्या बाबतीमध्ये जी मी सूचना मगाशी सांगितली, करेक्शन करा. इनडायरेक्ट वेजेस 9,77,300 आणि 9,75,300 घ्यायचे. नेक्स्ट लाईनला ऍड मध्ये इनडायरेक्ट वेजेस over recorded in cost books. Indirect wages over recorded in cost books. The difference between these two is 1,000. 75 आणि 76 याच्यामधला फरक 1,000. So make the total of all these inner column items 5,000, 9,500, 15,600, 25,000 and 1,000. झिरो 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 दोन वेळा झिरो आहे. 6 5 1100 ला 1, 7 ला 1, 2 आणि 5 7 आणि 5 92, 21 आणि 5 26 ला 6 आणि 2, 2 आणि 3 5 56,100. उभा बेरजा करायला शिका थोड्या. 56,100. ऍड करायचे हे 32,45,000 मध्ये. $33,01,100. 33,01,100. Now less. आता ज्याच्यामध्ये खर्चामध्ये बदल झालेला आहे त्याच्यामध्ये लेस. नेक्स्ट लाईन ऍडव्हर्टाइजमेंट अंडर रेकॉर्डेड. ऍडव्हर्टाइजमेंट अंडर रेकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स. इन कॉस्ट बुक्स. आता ऍडव्हर्टाइजमेंट रकमा बघा दोन्हीच्या 477,100. सॉरी ऍडव्हर्टाइजमेंट किती दिले बघा. 15,33,750 आणि 15,35,000. दोघांमधला फरक काढा. 15,35,000 15,33,750 वजा करा. दोघांमध्ये फरक येईल 1,250. 1,250. तो इनरला घ्या 1,250. नेक्स्ट ऑफिस सॅलरी अंडर रेकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट. तेव्हा आपण टिक मार्क केलेलं आहे तिकडे अगोदरच प्रॉब्लेम मध्ये. ऑफिस सॅलरी अंडर रेकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स. किती आहेत दोघांमध्ये फरक
ऑफिस सॅलरी 8,00,000 आणि 7,91,700 8,300 डिफरन्स आहे 8,300 8,300 1 minute. Next, आता प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस कॉस्ट रेकॉर्ड मध्ये घेतले जात नाहीत. नेक्स्ट बेस मध्ये घ्या. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस नॉट रेकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस नॉट रेकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक्स 12,500 12,500. So these are the amounts of deducting from the above figures. So total of all these 22,050. 22,050. 33,01,100 मधून वजा करा. 33,01,100 वजा 22,050. 32,79,050. त्याला अंडरलाइन करा आणि इकडे पर्टिक्युलर्स मध्ये नाव लिहा. नेट प्रॉफिट ऍज पर फिनान्शियल बुक्स. नेट प्रॉफिट ऍज पर फिनान्शियल बुक्स जो आपला ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला आलेला आहे. ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला आलेला आहे. आता याच आपल्याला फिनान्शियल बुक्स नुसारचा प्रॉफिट जर बेस पकडला तर खालचे जे लेस केलेले आहेत ते वरती त्याच्यामध्ये ऍड करायचे आणि वरती जे ऍड केलेले आहेत ते लेस करायचे. वेळ आहे आता करून घ्या. आहे त्याच्यामध्येच फक्त मध्ये रेषा मारा. वरती टायटल आहेच. परीक्षेला मात्र कुठलं तरी एक करायचं, दोन्ही करत बसायचं नाही. तुम्हाला आयडिया यावी म्हणून मी परीक्षेला कुठला तरी एकच घ्यायचं. पुढे म्हणा नेट प्रॉफिट ऍज पर फिनान्शियल बुक्स. नेट प्रॉफिट ऍज पर फिनान्शियल बुक्स 32,79,050. 32,79,050. त्याच्यामध्ये ऍड ऍडव्हर्टाइजमेंट. ऍडव्हर्टाइजमेंट आता अंडरच्या ऐवजी शब्द पुन्हा बदलणार आहे, उलट होतंय सगळं. ऍडव्हर्टाइजमेंट ओव्हर रेकॉर्डेड इन फिनान्शियल बुक्स. ओव्हर रेकॉर्डेड इन फिनान्शियल बुक्स अमाऊंट तीच राहणार, शब्द बदलतायत. 1,250. 1,250. Next, office salary. Office salary over recorded in financial books
office salary over recorded in financial books. Amount 8,300, inner column. Number next, preliminary expenses. Preliminary expenses. Return of 12,500. 12,500. 22,050 तिघांची टोटल आउटरला घ्या आणि ऍड करा 32,79,050 मध्ये 32,79,050 add 22,050 आता ही टोटल मात्र माझ्याकडे नाही, आता तुम्हाला सांगावं लागेल. 33,01,100. 33,01,100. चला इथं उत्तर सापडलं आपल्याला. पहिल्या याच्यात पण 33,01,100 आलेत ना. चला त्याच्यातून लेस क्लोजिंग स्टॉक. आता अंडर व्हॅल्यूडच्या ऐवजी ओव्हर व्हॅल्यूड इन फिनान्शियल बुक्स. क्लोजिंग स्टॉक ओव्हर व्हॅल्यूड इन फिनान्शियल बुक्स. Inner amount 5,000. Next, reserve for bad debts. Reserve for bad debts. फक्त तेवढेच लिहायचे, तिथं नॉट टेकन ओव्हर वगैरे काय लिहायचं नाही. Reserve for bad debts 9,500. Next, interest on investment. Interest on investment 15,600. 15,600. Next, sales over recorded in financial books. Sales over recorded in financial books 25,000. Next, indirect wages under recorded in financial books. इथं ओव्हर रेकॉर्डेड आहे तर आपण अंडर रेकॉर्डेड इन फिनान्शियल बुक्स. अमाउंट इज 1,000. टोटल 56,100 वजा करा 32,45,000. 32,45,000. याला नाव द्या नेट प्रॉफिट ऍज पर कॉस्ट रेकॉर्ड्स. नेट प्रॉफिट ऍज पर कॉस्ट रेकॉर्ड्स. तुम्हाला जो रेडी रेकनर दिलेला आहे ना, तो सगळ्यांनी लक्षात ठेवायचा आहे. कॉस्ट रेकॉर्ड नुसारचा प्रॉफिट हा बेस पकडल्यानंतर काय ऍड होतं आणि काय लेस होतं हे त्या रेडी रेकनर मध्ये दिलेलं आहे. आणि तुमच्या प्रॅक्टिस साठी म्हणून मी हे प्रूव्ह करतोय की आपल्या दोन्ही स्टेटमेंट मध्ये आलेला प्रॉफिट रिकन्सिलेट केला तर दोन्हीकडे सारखाच दाखवतो की नाही, त्यासाठी आपण करतोय. हे आपलं अधिकचं शिक्षण चालू आहे. दोन्हीमध्ये आपण बरोबर आहे की नाही याची पडताळणी करतोय आणि आपल्याला दोन्हीचे प्रॉफिट सारखेच दिसतात रिकन्सिलेशन मध्ये. त्या पद्धतीनं करायचं आहे. आणि परीक्षेमध्ये जर सांगितलं की फिनान्शियल प्रॉफिट
or profit as per financial records to be taken as base, तर तोच ओपन करायचा. रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंटला फिनान्शियल प्रॉफिटच बेस धरायचा. जर काहीच सांगितलं नसेल तर कॉस्ट प्रॉफिट हा बेस धरायचा. सोप्या सोप्या गोष्टी मुद्दाम मी कनेक्टेड का घेतो? कॉस्ट शीट तुम्हाला तयार करता आलं की लगेच रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कारण ह्याच्यामध्ये सुद्धा कॉस्ट शीट तयार करावं लागतं. फिनान्शियल रेकॉर्ड्स नुसार प्रॉफिट काढावा लागतो. हे दोन्हीचं इंटरलिंक आहे, म्हणून दोन्ही बाबतीमध्ये आपण बदल हा विचारात घेतोय. ठीक आहे. उद्या पिरियड आहेच आपला का उद्या नाही? मला वाटतं गुरुवारचा असतो का नसतो मला माहित नाही. तांबेल आहे का उद्या? तुमच्याकडचं टाइम टेबल आहे सर. उद्या सेकंड लेक्चर. कुठला? सेकंडच आहे 9:15चा. ओके ठीक आहे. मग उद्या नवीन प्रॉब्लेम तुम्हाला आज मी पाठवून देईल. तो कॉस्ट स्टेटमेंट वरचा आणि रिकन्सिलिएशनच्या दृष्टिकोनातलाच असेल. ठीक आहे. चला.